تمام سامعین کی خدمت میں میرا یعنی نعیم کا پرخلوص آداب۔ آج کی اردو سروس کی نشریات میں آپ سبھی کا خیر مقدم، خوش آمدید۔ کہتے ہیں دوستو، امید پہ دنیا قائم ہے، اور جب کوئی امید افزا بات حقیقت میں تبدیل ہوتی نظر آتی ہے تو اس بات پر یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے زندگی آہستہ آہستہ معمول پر لوٹنے لگی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ آنے والے وقت میں جلد ہی سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ کورونا کی وجہ سے جو نا امیدی پیدا ہوئی تھی، اس سے نجات ملنے اور حالات سازگار ہونے کی امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان لاک 3 کی، اور ان لاک 3 کے لیے رہنما خطوط جاری کر دیے گئے ہیں مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے، اور 1 اگست سے ان کو نافذ کر دیا جائے گا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور میٹرو ریل ابھی بند رہیں گی، مگر رات کا کرفیو ہٹا لیا گیا ہے۔ اور دوستو، 2-4 دنوں کے بعد جم بھی کھل جائیں گے، لیکن جناب ابھی بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت لازمی ہے۔ تو صاحبو، ورک آؤٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور بیلی کے لیے بیلے کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ یعنی اپنی صحت کا رکھیے خیال، اور ہم آپ کی دوستی اور پسند کا خیال رکھتے ہوئے پروگرام میں بڑھتے ہیں آگے اور سنواتے ہیں آپ کو اہم خبروں کی سرخیاں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے ساتھ میں ہوں پولا پنڈتا۔ آداب۔ وزیراعظم نریندر مودی اور ماریشس کے وزیراعظم پراوند جگن ناتھ نے بھارت کی امداد سے بنی ماریشس کی سپریم کورٹ کی عمارت کا کیا افتتاح۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور ماریشس کے درمیان خصوصی دوستی، سپریم کورٹ کی نئی عمارت ہماری دوستی کی ہے اہم نشانی۔ ملک میں کووڈ-19 کے اب تک 10,57,805 مریض ہو چکے ہیں شفایاب، شفایابی کی شرح 64.54%۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,42,588 لوگوں کی ہوئی کورونا وائرس کی جانچ۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ حکومت کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور نوجوانوں کو روزگار مہیا کرانے کے لیے زرعی شعبے کی نئی کمپنیوں کی کرے گی حوصلہ افزائی۔ پشاور کی ایک عدالت میں اہانت اسلام کے ایک ملزم کو کیا گیا ہلاک۔ BCCI کی IPL گورننگ کونسل کی اس سال IPL کے پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے اتوار کو ہوگی میٹنگ۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 2020 کے انتخابات میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خلیج کے دوسرے ملکوں میں آج منائی جا رہی ہے عید الاضحیٰ۔ وندے بھارت مشن کا 5واں مرحلہ 1 اگست سے ہوگا شروع۔ اور نائب صدر نے کہا کہ تعلیم کی نئی پالیسی بچوں اور نوجوانوں کو بہترین تعلیم فراہم کرنے کی جانب ایک بڑا قدم۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہم آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے سوشل میڈیا لائیو کے ذریعے آپ سے مخاطب ہیں۔ اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمیں است، ہمیں است، ہمیں است۔ دوستو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر اس کرۂ ارض پر کہیں جنت ہے تو وہ جگہ ہے وادی کشمیر کی۔ جموں کشمیر اور لداخ کی خوبصورتی، یہاں کی تہذیب و تمدن کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہاں کے باغات، یہاں کی جھیلیں، پہاڑ، درگاہیں، آستانے، مندر، مساجد، یہاں کی موسیقی، بولیاں، یہاں کا فن، یہاں کی باہنر روحیں، یہاں کے دل نواز موسم، یہاں کے صوفی سنت، زمین تا آسماں تیرے ہی نظاروں کی دھوم ہے۔ پورا عالم یہاں کی اس پاک سرزمین پر رش کرتا ہے۔ شاعروں کی آب و تاب نہیں رہتی، قلم اپنے آپ لکھنا شروع ہوتے ہیں۔ گلشن کشمیر یہ تیرے حسین تر مرگزار، وادیاں پھیلی ہوئیں شاداب سبزہ بے قرار۔ ہر دل بیمار کو ملتا ہے یہاں صبر و قرار، ذہن و دل کی گرد کو دھوتا ہے یہاں ابر بہار۔ جی ہاں دوستو، اگر سری نگر شہر کی بات کی جائے تو یہ شہر کشمیر وادی کی خوبصورت وادیوں اور پہاڑوں کے بیچ بسی ہوئی ایک چھوٹی سی وادی، جس کی سمندر سطح سے اونچائی قریب 5200 فٹ ہے۔ یہاں کے رنگ برنگے پھولوں سے سجے باغ،
मन को मोह लेने वाली साफ पानी की झीलें जिनमें बोटिंग करने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। गर्मियों से परेशान लोगों के लिए तो ये जगह बिल्कुल जन्नत जैसी हो जाती है। यहाँ कश्मीर की इस वादी में कई तवारीखी बागात मौजूद हैं जो तकरीबन पिछले 400 सालों से पूरे आलम के सयाहों का मरकज़ बने हुए हैं। आज हम यहाँ निशात बाग का जिक्र कर रहे हैं तारीख साज सेगमेंट के तहत। इससे पहले एक लद्दाखी लोकगीत आपकी नज़र कर रहे हैं। आलमी तनाजुर में अगर हिंदुस्तान के मुगलिया दौर का जायजा लिया जाए तो उनकी तहजीबी और मुआशरती रिश्तों के साथ उनकी फ़नी तामीर और अदबी रुझानात का भी अंदाज़ा होता है और इस बात का भी पता चलता है कि उनके मिजाज में बागात को फ़रोग़ देने
اور پھول اور پودوں کے لیے کس قدر زیادہ رغبت تھی۔ یہی وہ مغل حکمراں تھے جنہوں نے ایران اور وسط ایشیا کے طرز کے باغات قائم کرنے کی روایت کو ہندوستان میں رائج کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک کے مختلف حصوں میں جہاں کہیں بھی ان کی تعمیرات نظر آتی ہیں، وہیں ان کے اطراف باغیچے، پائیں باغ اور پھول پودوں سے آراستہ پیراستہ باغات بھی ان کے نفیس مزاج اور خوشبو میں رچے بسے ماحول کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک روح پرور اور خوشبوؤں سے مرصع باغ کا نام نشاط گارڈن ہے، جو ریاست جموں و کشمیر کی راجدھانی سری نگر میں اپنی بے پناہ دلکشی کے ساتھ گزشتہ تقریباً 400 سال سے سیاحوں اور پھولوں سے محبت کرنے والوں کے لیے اپنی پرکشش خوشبو، خوبصورتی اور نفاست کے باعث ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس نشاط گارڈن کی تزئین و تشکیل مغل بادشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے دور حکومت میں ان کے خاص وزیر آصف خان نے کی تھی، اور اس کی فرحت بخش خوشبو اور دیدہ زیب تعمیر کی وجہ سے اس کا نام نشاط باغ یا لوگوں کو خوشی کا احساس دلانے والا باغ اسے نام دیا گیا۔ آصف خان کو یہ لقب ملکہ نور جہاں کے چہیتے خاوند جہانگیر نے دیا تھا، جبکہ ان کا اصل نام ابو الحسن تھا، جنہوں نے نشاط باغ کی تعمیر 1633 میں کروائی تھی۔ آصف خان ویسے تو محض ایک وزیر تھے، لیکن یہ ملکہ نور جہاں کے بڑے بھائی اور بیگم ممتاز محل کے والد بھی تھے۔ اس رشتے کے پیش نظر وہ شہنشاہ شاہجہاں کے خاص وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے سسر بھی تھے۔ نشاط باغ کی تکمیل ویسے تو 1633 میں ہوئی تھی، لیکن اس کی تعمیر میں تقریباً 5 سال لگ گئے تھے، جس کی ڈیزائننگ اور تشکیل خود آصف خان نے کی تھی۔ یہ باغ 46 ایکڑ زمین کے وسیع و عریض خطے میں پھیلا ہوا ہے، جو بتدریج پستی سے بلندی کی جانب اونچا ہوتا ہوا چلا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈل لیک سے نکل کر زبروان کی پہاڑیوں کو چھونے کی کوشش میں آمادہ ہو، کیونکہ اس کا محل وقوع ڈل لیک کے مشرقی حصے میں بالکل اس کے قریب ہریالی، خوشبو، پھول پودوں اور ہرے بھرے فواروں اور بھیگی بھیگی گھاس کی کیاریوں سے سجا ہوا ہے، اور 12 ٹیرس یا اونچی چبوتروں پر یہ باغ سجا ہوا ہے، جہاں زوڈیک شکل کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پوری ریاست جموں و کشمیر میں یہ دوسرا سب سے بڑا مغل گارڈن ہے، جبکہ سب سے بڑا مغل گارڈن اسی کے قریب شالیمار باغ ہے، جس کو شہنشاہ جہانگیر نے اپنی ملکہ نور جہاں کے نام 1619 میں منسوب کیا تھا۔ نشاط گارڈن کے سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے، جس کو عہد شاہ جہانی کے مشہور مورخ عنایت علی خان نے اپنی تاریخی کتاب شاہجہاں نامہ میں درج کیا ہے کہ بادشاہ کے وزیر آصف خان نے کئی سال کی محنت کے بعد کشمیر میں ڈل لیک کے مشرقی کنارے پر ہمالیہ پہاڑ کی ترائی میں ایک باغ کی تعمیر کی، جس کا نام نشاط باغ رکھا، اور اس کی تکمیل کے بعد شہنشاہ شاہجہاں سے یہ امید کی کہ وہ اس باغ کے حسن اور سجاوٹ کو دیکھ کر ضرور خوش ہونے کے بعد آصف خان کو انعام و اکرام سے نوازیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، اور بادشاہ نے اس نشاط گارڈن پر نظر بھی نہ ڈالی۔ آصف خان کو بادشاہ کے اس انداز بے نیازی سے کافی دکھ ہوا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، لیکن ایک روز آصف خان اداس اسی نشاط گارڈن کے ایک کنارے سوکھی ہوئی گھاس پر لیٹے ہوئے تھے کہ کسی نے اچانک زبروان پہاڑی سے بہتے ہوئے چشمے کا رخ نشاط باغ کی جانب موڑ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا سارا باغ پانی سے سیراب ہو گیا۔ مرجھائے ہوئے پتوں میں جان آ گئی اور پھول مسکرانے لگے، لیکن آصف خان اپنے خادم کے اس عمل سے گھبرا گئے اور پانی کو روکنے کا حکم دینے لگے، مگر جب بادشاہ سلامت کو نشاط باغ کی ہریالی اور کھلتے ہوئے پھولوں کی منظر کشی کا علم ہوا تو شاہجہاں بادشاہ اس باغ کی سیر کو خود تشریف لائے اور چاروں طرف پھیلے ہوئے دلکش نظارے اور منظر کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئے۔ آصف خان کو انعام و اکرام سے نوازا گیا اور اس خادم کی جرأت اور حوصلے کی بھی داد دی جس نے بہتے ہوئے چشمے کا رخ نشاط باغ کی طرف کر دیا تھا، جہاں پانی کے نہ ہونے سے
पूरा बाग सूख रहा था। फनी तामीर और आर्किटेक्चर के नुक्ता नजर से निशात गार्डन की प्लानिंग हश्त पहल यानी ऑक्टोगोनल है, जिसके इर्द गिर्द फवारे और हौज हैं। हर सिमत संगे सुर्ख के चबूतरे बने हुए हैं और चबूतरों से मिली हुई फूलों और पेड़ पौधों की क्यारियां अनवा अक़साम के फूलों से आरास्ता है। ऊपर से नीचे की तरफ ढलान में पहाड़ों से बहता हुआ ठंडा और साफ शफाफ पानी दिलकश कुदरती मंजर पेश करता है। फूलों के ये गुलदस्ते और हरी हरी घास की चादर 527 अरब 338 मीटर के रकबे में 46 एकड़ जमीन पर फैली हुई है, जो मुगल तर्ज के ईरानी अंदाज के चहारबाग स्टाइल के चंद गिने चुने बागात में से एक है, जिसको अहद शाहजहानी की कश्मीर में नुमाइंदा तामीर का दर्जा दिया जाता है। इसी निशात बाग के अहाते में मुगल बादशाह आलमगीर सानी की बेटी ज़ोहरा बेगम का मकबरा भी है, जो चौकोर अंदाज में सुर्ख पत्थर से तामीर किया गया है और कब्र के हिस्से को संगे मरमर से आरास्ता किया गया है, जिस पर ज़ोहरा बेगम और सने वफात खते नस्तालिक में फारसी रस्मुल खत के साथ कंदा है। बेशक आसिफ खां के इस निशात गार्डन की खूबसूरती, हुस्न और जमालियाती खूबियों को देखकर इसको बनाने वाले के नफीस मिजाज और कुदरती हुस्न की कदरदानी का अंदाजा होता है, जिसको आज भी 4 सदियां गुजर जाने के बाद भी कश्मीर के हुस्न को दोबाला करने में एक खूबसूरत इजाफा समझा जाता है। ये निशात गार्डन आज भी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हजारों सयाहों और कुदरती हुस्न से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक अहम मरकज है। दोस्तों, तारीख साज के तहत सबीहा ने आपको कश्मीर के निशात बाग की सैर कराई और तवारी की अहमियत से भी आप आशना हो गए। लद्दाख के लोकगीत भी आपने सुना, आप यकीनन लुत्फानंदोज हो गए होंगे। दोस्तों, लद्दाख का अहम कस्बा लेह है। ये पहाड़ के बिल्कुल सिरे पर तामीर किया गया शहर है। लद्दाख की मॉनेस्ट्रीज, पेंगोंग लेक, शांति स्तूपा, करगिल वॉर मेमोरियल, इंडस और ज़नस्कार का संगम वगैरह यहाँ के ये मनाजिर सयाहों के मरकज़ बने हुए हैं। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में सयाह आते हैं। दोस्तों, आप भी अपना अगला ट्रिप जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बनाएं और यहाँ की खूबसूरती का भरपूर मज़ा लीजिए। और आइंदा इस तरह की और मालूमात हम आपको फराहम कराते रहेंगे। फ़िलहाल हम अपने तमाम दोस्तों को ईद उल अज़हा की एडवांस में पुरखुलूस मुबारकबाद देते हैं। बहरहाल, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। आज 31 जुलाई आवाज़ की दुनिया के शहंशाह, मखमली आवाज़ के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी के मौके पर इनको बतौर खिराज अक़ीदत दिल के कलम से सेगमेंट लेकर हाजिर हो रहे हैं हमारे साथी नईम। लीजिए सुनिए। दिल के कलम से इस सेगमेंट में आप सभी का इस्तकबाल। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह, शहंशाह तरन्नुम, सुरों का शहज़ादा और भी न जाने कितने अलक़ाब से नवाजे जाने वाले अजीम गुलकार, करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नुक़रे आवाज़ के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनकी आज बरसी है। कम सुखन, नर्म गो और शीनी ज़बान एक मुनफरिद शख्सियत वाले थे रफ़ी साहब। बचपन के फीकू उर्फ रफ़ी साहब 24 दिसंबर सन 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए और वहाँ से मुंबई ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान, एक अलग मुकाम बनाया। हाजी अली मोहम्मद के 6 बच्चों में रफ़ी साहब दूसरे नंबर पर थे। रफ़ी साहब ने बतौर गुलकार पहली परफॉर्मेंस महज 13 साल की उम्र में दी। के.एल. सहगल साहब ने उन्हें लाहौर के कंसर्ट में गाने का मौका दिया।
सन 1948 में रफ़ी साहब ने राजेंद्र कृष्ण का कलमबंद किया हुआ गीत सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी, ये नगमा गाया था और ये नगमा बहुत मकबूल हुआ था। बहुत कम उम्र में, तकरीबन 13 साल की उम्र में रफ़ी साहब की पहली शादी बशीरन बेगम से हुई थी, मगर ये शादी ज़्यादा दिनों तक ना चली और कुछ ही वक्त के बाद सेपरेशन हो गया। बाद में बिल्किस से शादी हुई महज 19 साल की उम्र में। सन 1944 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गुलकार के तौर पर अपने करियर का आगाज़ श्याम सुंदर की मौसीकी में ज़ीनत बेगम के साथ गाए 2 गाने सोनिए नी हीरिए नी से किया और फिल्म का नाम था गुल बलोच। ये एक पंजाबी फिल्म थी दोस्तों। हिंदी के अलावा कई और ज़बानों में भी रफ़ी साहब ने नग़मे गाए, जिनमें शामिल हैं असमी, कोंकणी, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी, बंगाली, गुजराती, मैथिली, पंजाबी। इसके अलावा आपने इंग्लिश, डच और स्पेनिश ज़बान के लिए भी नग़मे गाए। रफ़ी साहब ने मुंबई आकर साल 1949 में पहली बार हिंदी फिल्म के लिए नग़मा गाया और फिल्म का नाम था गाँव की गोरी। रफ़ी साहब ने न सिर्फ गुलकारी की बल्कि अदाकारी में भी हाथ आजमाए और रफ़ी साहब ने लैला मजनू और जुगनू में बतौर अदाकार काम किया था और ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और खूब कमाई की थी। एक साहब ने उनकी तारीफ में जब कुछ कहा तो आपका जवाब था, मामूली मुतरिब हूँ, फ़कत गाना जानता हूँ। ये थी उनके मिजाज की सादगी। बहुत नर्म गो मध्यम आवाज़ में बात करना पसंद करते थे। कई बार तो इतना आहिस्ता बोलते थे कि सामने वाले को कान लगाकर अपनी बात सुननी पड़ती थी। वो मध्यम और नर्म आवाज़ जो एक बार किसी के कानों में पड़ जाए तो हमेशा हमेशा के लिए उसके ज़हन और दिल में उतर जाती है। तकरीबन 4 दहाइयों तक अपनी सहर आफरी आवाज़ से महसूस करते रहे। जॉनर जाए कोई भी हो, रफ़ी साहब चुटकियों में गा दिया करते थे। गज़ल, सूफियाना कलाम, सेमी क्लासिक, क्लासिकल सॉन्ग, भजन, लाइट मौसीकी, कॉमेडी सॉन्ग वग़ैरह वग़ैरह। गोया रफ़ी साहब ने मौसीकी के हर सिन्फ में अपनी आवाज़ का जादू चलाया। मौसीक़ार नौशाद ने रफ़ी साहब को इस्टेब्लिश करने में बहुत मदद की और बैजू बावरा फिल्म के तमाम नग़मों ने खूब धूम मचाई। ओ दुनिया के रखवाले और मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसे क्लासिक नग़मे इसमें शामिल हैं। नौशाद साहब के लिए रफ़ी साहब ने 149 के आसपास नग़मे गाए, जिसमें 81 सोलो नग़मे थे। इसके अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में रफ़ी साहब ने तकरीबन 369 नग़मे गाए, जिसमें तकरीबन 186 सोलो सॉन्ग शामिल हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब की सबसे ख़ास बात ये थी कि उनकी आवाज़ हर अदाकार पर फिट हो जाती थी। दिलीप कुमार से लेकर देवानंद, शम्मी कपूर से लेकर राजेंद्र कुमार, वो जिस किसी भी स्टार के लिए गाते, पर्दे सीमी पर यही लगता कि रफ़ी साहब नहीं, वो स्टार गा रहा है। आशा भोसले के साथ रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा डुएट नग़मे गाए। रफ़ी साहब के साथ किशोर कुमार और मुकेश ऐसे गुलकार थे जिन्हें लोग खूब पसंद करते थे। तीनों की जोड़ी बेमिसाल थी। अमर अकबर, एंथनी फिल्म में तीनों ने एक साथ एक नग़मे में अपनी आवाज़ दी। किशोर कुमार हालांकि ख़ुद एक अच्छे सिंगर थे और उसके बावजूद 2 फिल्मों में, जिसमें शामिल रहीं बड़े सरकार और रागिनी, इन फिल्मों में रफ़ी साहब ने किशोर कुमार को अपनी आवाज़ दी। रफ़ी साहब ने
SD बर्मन, नौशाद, शंकर जयकिशन, OP नैयर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रवि, मदन मोहन और कल्याण जी आनंद जी जैसे दीगर मौसीकारों के लिए बहुत ज़्यादा नग़मे गाए। एजाज़ात की अगर बात की जाए तो 6 फिल्म फेयर एजाज़ात से आपको नवाजा गया और एक कौमी एजाज़ भी आपको हासिल हुआ। सन 1967 में हुकूमत हिंद ने आपको पद्मश्री के एजाज़ से भी सरफराज किया। सन 1956 से सन 1965 का दौर रफ़ी साहब के करियर का बेहतरीन दौर था। घड़ियों का और पतंग उड़ाने का आपको बहुत शौक़ था, कारों का भी आपको शौक़ था। इसके अलावा बॉक्सिंग के मुकाबले देखने का भी शौक़ फरमाते थे। इसके अलावा वो लोगों से बहुत कम मिलते जुलते थे, पार्टियों में कम ही शिरकत उनकी हुआ करती थी। आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह ने 30 जुलाई सन 1980 को फिल्म आसपास के नगमे शाम क्यों उदास है दोस्त, जब इस नगमे को मुकम्मल करने के बाद आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा शुड आई लीव, जिसे सुनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले रफ़ी साहब ने उनसे कभी इस तरह बात नहीं की थी। अगले दिन 31 जुलाई सन 1980 को रफ़ी साहब को दिल का दौरा पड़ा और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अपने मालिक हकीकी से जा मिले। बेशक ये नुक्रे आवाज़ अब खामोश हो गई है, लेकिन उनके गाए नगमे हमेशा उनके चाहने वालों को महसूस करते रहेंगे। तेरी सदा से अब भी है तारों में थरथरी, तेरी सदा से अब भी है तारों में थरथरी, तू दे रहा है बंद भी होने के बाद राग। तेरे सिवा ए जाने उल्फत कलाम भाता नहीं किसी का, तुझे यकीन आए या न आए ये राज है मेरी खामोशी का। ये नुक्रे आवाज़, ये मुतरन्निम ख्वाब तारों पे पड़ रही है जैसे मिज़राब। ये नुक्रे आवाज़, ये मुतरन्निम ख्वाब तारों पर पड़ रही हो जैसे मिज़राब। गुंचे में ये खनक, ये रस, ये झनकार, चांदी की घंटियों का बजना तय आब। उर्दू सर्विस की जानिब से इस अजीम गुलकार को खराज अक़ीदत। एक बात तो है जनाब, मौसम का चाहे कोई भी फल हो, वो जायके के साथ साथ कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर रखता है। इसलिए कहा जाता है कि मौसम का हर फल खाना चाहिए। हालांकि सबका अपना अपना पसंदीदा कोई ना कोई फल होता है, लेकिन मौजूदा दौर की बात की जाए, इस सीज़न की बात की जाए, बरसात के मौसम की बात की जाए, तो जगह जगह जा बजा आमों की ही बहार है। हर मार्केट में आम ही आम है, गोया आम हो गया है खासुल खास। वैसे कहा भी जाता है आम तो फलों का राजा है, लेकिन जनाब जाते जाते कुछ इसके फ़वाइद हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि लज्जत के साथ साथ अगर फ़ायदा भी हो जाए तो आम के आम गुठलियों के दाम। सबसे बड़ा तो इसका फ़ायदा ये है कि कैंसर से बचने में आम मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कोलोन के कैंसर से या फिर ब्लड कैंसर से और प्रोस्टेट के कैंसर से हिफाजत करते हैं, और इसको खाने से आंखें भी चमकदार रहती हैं। कोलेस्ट्रॉल की अगर बात की जाए तो वो भी कंट्रोल में रहता है,
اور ہماری جلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، اور نظام ہاضمہ کو درست بھی رکھتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے دوستو، یہ عام اس وقت بہت خاص ہو جاتا ہے جو لوگ موٹاپے سے پریشان ہیں، یعنی اوبیسٹی سے، ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے جسم میں مرض سے لڑنے کی طاقت کو یہ بڑھاتا ہے، یعنی کہ آپ کے اندر قوت مدبرہ بدن اور امیونٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں، کبھی وقت ملا تو اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ فی الحال تو آج کے پروگرام سے پھولا پنڈتا اور نعیم